আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। আমাদের যে ইউজিসির চেয়ারম্যান জগদীশ কুমার তিনি বলছেন যে ইংলিশ মাস্ট বি টেকেন এজ কমিউনিকেশন টুল নট এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ। ফলে ইংরেজিকেও তিনি বলছেন যে আমাদের উচ্চশিক্ষায় শুধুমাত্র একটা কমিউনিকেশন টুল হিসেবে ব্যবহার করব, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। এবং সমস্ত উচ্চশিক্ষার মাধ্যম এবং সমস্ত উচ্চশিক্ষায় যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম সেক্ষেত্রেও কিন্তু তিনি চাইছেন এবং ইউজিসি চাইছে আমাদের মাতৃভাষা যেন আরও বেশি এগিয়ে আসে। আর ভাষা, মাতৃভাষা বুঝবার বা জানবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে ভাষা কি জিনিস। ভাষাটা কিছুই না, শুধুমাত্র মিডিয়া অফ এক্সপ্রেশন। মাতৃভাষার মধ্যে আমাদের লুকিয়ে আছে আমাদের মাতৃত্ববোধ, আমাদের মাতৃভূমির ভালোবাসা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের চিন্তার বোধ, চিন্তা শক্তির বোধ। যেটা ওরা ওদের মায়ের কাছ থেকে শেখে সেটাই মাতৃভাষা। কিন্তু আমরা আমাদের সুখ দুঃখ যেটা সবসময় আমাদের মাতৃভাষাতেই বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যে মা বলে ডাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না আজকের বাচ্চারা, মাম্মি বলেন। নিজেকে একটু নিজের গোত্রকে একটু উচ্চস্তরে দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো সে কথা এইভাবে একটা প্রচলন হয়ে থাকে। বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে তুলবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছিল উর্দু ভাষা। সেই উর্দু ভাষায় আবার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার একটা ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বেই দেখতে পাচ্ছি। जाय रावखौ जोङो जोनोमनि उनावनो बुङो बे रावा जाबाय बिमा राव। बे बिमा रावनिख्रुइ गोदैसिन आरो जेबो राव बे बुहुमाव थानो हाया। बेनिखायनो जों जोनोमनि उननिफ्रायनो सोलोङो जोंनि बिमाखौ आइ होनो। First of all, I would like to give a brief. I would like to share briefly on Kuki community. So as you all know that Kuki is one of the largest ethnic groups in northeast India, and we are mostly prevalent in Assam, Manipur, Mizoram, and also in Nagaland. Actually, the language that we speak, unfortunately, we do not have a written script, and we are mostly thus we have a rich tradition in folklores, folk tales, and also folklore and diate, and also chore. So today, on this occasion of International Matritbhasha Divas, I would like to narrate a short folk tale in my own mother tongue. So the title of my the story is Mihim Le Thita. Mihim, which means man, and Thita, which means spirit. So it goes like this. Masangin mihim le thita thakamin anacheng homin ahi wangin bhat ahung chi chi in hi le mihim le thita ho ahung thakatan chi phana chun tikan achi in pathin koma min ek thatin ek tha gamrin an dai atin pathin pan thita koma chun tikin adon puni chol alai vomin anabonin lang tui hu a anakoin chun mihim mit alai hung vomin tin chuzo ting muthei the bonate ichia people normally reside in different regions of Assam and also in many parts of Nagaland. Dimasa has a rich tradition of folk songs, folk tales, poetry, and oral storytelling that have been passed down to generations. These stories not only carry the languages but also reflect the values, beliefs, and history of the Dimasa people. So, on this International Matritbhasha Divas, I take the opportunity to recite a poetry in front of you. The title of the poem is Bushu Dima, which means post-harvesting festival of the Dimasa people. The poem was composed by Pojan Daula Gopu. So, jadi ni kain syari pinsyari ni jadi ni michi jawa
Jadini dara dishaning jadini mathangma. Aju ada itu galanyaba damthai shuthai. Raja Shauha yau galanyaba baitai luthai. Bushu basai hajing malanglai du nilai du. Bushu bohor hajing khajalai du bilai du. Ibuning jini khaja maminima. Ibuning dimasrauni dara disha. Sir, ada lagi saya bungai jangan lepas aja nih hai. Jadi guna Jimarau itu school law hai. Selesai saya apa? Selesai apa? Jadi buru raw hai 1947 saya guna several selesai no Jimarau nih hai education sector hai. Recently, ladies and India also guna official language buru raw itu official. Jutang hello khai araje, lamet hello khai achete, kachingrum hello khai ale. Literally translated, it means jutang, which is culture. Culture represents the face of the community. Literature is the lifeblood of the community, and unity is its greatest strength. So the Karbi is very emphatic about its language, its literature. But despite of having a very rich repository of folk tales and legends and myths and proverbs, it has not been sufficiently transitioned into written literature. सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, আমার বরিষ্ঠ অধ্যাপকরা, আমার সহকর্মীবৃন্দ ও প্রশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ, প্রথমেই আমি বলছি আমি খুব বেশি কনফিউজড আমার মাতৃভাষা কি। কারণ আমি হিন্দি সাহিত্যে পড়েছিলাম আমাদের তিনজন মা, জন্মদাত্রী মা, জন্মভূমি আর আমাদের মাতৃভাষা। ভারতীয় শিক্ষণ মন্ডলের কর্মকর্তাগণ, আমি সিলেটিতেই কই জাস্ট দুইটা ঘটনা। আমরা জানি ভারতবর্ষ, আমি যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র, ভারতবর্ষে যদি আমার একজন বৈজ্ঞানিকের নাম নিতে হয় তাইলে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু একমাত্র বৈজ্ঞানিক যে আজকে আমরা বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন, একদম ছোট ছাত্র জানে গেঞ্জির মধ্যে লেখা থাকে E=mc² আইনস্টাইন ইকুয়েশন। বৈজ্ঞানিক কইলে যে কোনো ছাত্র, যে কোনো মানুষ হইলে সবার আগে আইনস্টাইন আইনস্টাইন আইনস্টাইন। কিন্তু আইনস্টাইনের যে গবেষণা করছিল, তার যে রিসার্চ ওয়ার্ক যেটা পাবলিশ হয়েছিল, এটা কিন্তু এই পৃথিবীর কোনো মানুষের জানলো না। এটা কিন্তু জার্মান ভাষা, এবং সেই আর্টিকেলটা জার্মান ভাষা থেকে পৃথিবীর বুকে প্রথম ট্রান্সলেট করিয়া যে আনছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাথ সাহা। মাতৃভাষা বাংলা এবং আমি একজন বাঙালি, সেই জন্য আমি গর্বিত বোধ করছি। এবং এই 2024 সালের 3 অক্টোবর আমাদের বাংলা এবং অসমীয়াকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য আমরা গৌরবান্বিত, কারণ আমাদের যে বাংলা ভাষা সেটা কিন্তু 1500 বছরের আগে থেকে শুরু হয়েছে, অনেক আগেই সেটা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, কিন্তু ওই গত 2024 ইংরেজিতে সেটা পেয়েছে। তবুও আমরা দেরিতে হলেও আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি, সেটাই আমাদের কাছে পাওনা। তো আমাদের বাংলা ভাষা অনেক সমৃদ্ধশালী, কারণ সেটা একটা পর্যাপ্ত ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে যুগ চলছে, সেই একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। এবং অনেক সাহিত্যিক, অনেক নামকরা সাহিত্যিক, অনেক মনীষী এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, বাংলাদেশের বৃহত্তর বঙ্গভূমি যেটাকে বলবো সেখানে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মধ্যে একজন, যিনি প্রথম বাঙালি নোবেল বিজয়ী, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত। তারপর বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, বিভিন্ন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরও কত নাম বলবো। কারণ তাদের যে উপন্যাস, তাদের যে সাহিত্য, সমস্ত কিছু কিন্তু ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে। এই জন্য আমি বলবো যে বাংলা থেকে নেওয়া হয়েছে, সমৃদ্ধশালী ভাষা হচ্ছে আমাদের বাংলা। আসামে বসবাস করি, তাহলে ভাষায় যদি আমাদের আরও বেশি অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যদি আমরা দেখি, প্রায় 9000 ভাষা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আমরা কথা বলছি। এবং আমরা দেখি যে নর্থ ইস্ট যেখানে আমরা থাকি, সেখানে অনেক বেশি ভাষা, অনেক বেশি বিবিধতা। बावजूद भी हमारे देश में 1256 ऐसी भाषाएं हैं जहां अलग अलग प्रांत में बोली जाती हैं।
और यही भाषाई खूबी हमें एक दूसरे को जोड़ता है। यहाँ इस महाविद्यालय में इतने सारे भाषाई एकता है जिसको सुनने के बाद हमारे अंतरात्मा प्रसन्नचित हो चुका है। हम जानते हैं कि मातृभाषा का महत्व क्या है। किसी भी विद्यार्थी के लिए या बच्चे के लिए उनकी मातृभाषा ही सबसे सक्षम साधन है जिससे वो सीखना बहुत आसान समझता है। जब तक हम अपनी मातृभाषा को समृद्ध नहीं करेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को भी समृद्ध नहीं कर पाएंगे। तीर्थे जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ঠেকায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায় নমি নরদেবতারে উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করিতারে ধ্যান গম্ভীর এই যে ভুজর নদী জপমলা ধৃত প্রান্তর ঠেকায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর